हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 9 ਚੈਪਟਰ 7 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.3 ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ 4 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC ਅਤੇ CF ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਦੇ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹਨ। ਸੋ ਸਮਾਨ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਮਾਨ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਇਕੁਅਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ BC ਬਰਾਬਰ CF ਹੋਵੇਗਾ, क्योंकि समान शिखर लंब हैं, क्योंकि ये दोवें साडे को क्या आ गया समान शिखर लंब आ गए। सो फिर साडे को है कि किसके त्रिभुज ABC दे। सब तो पहला असीं एक त्रिभुज जिहड़ी वो कंस्ट्रक्ट करते हाँ। सो ये देखो असीं एक त्रिभुज ABC जिहड़ी कि बना लेंदे हाँ ABC। हुण इसदे दो शिखर लंब हैं, एक BC है दूसरा है CF सॉरी BE, इत्थे आना है BE। सो एक है साडे को BE दूसरा है CF। सो B पॉइंट ए है साडे कोल ते एक पॉइंट नाल E लगेगा साडे को, तो एक लंब जिहड़ा साडे को शिखर लंब वो बन जाएगा। सो B तो साडे कोल शिखर लंब बनेगा इसकी सामने वाली भुजा दे, सो ओपोजिट साइड जिहड़ी है सन्मुख भुजा है उसके उपर बनना है। सो B तो असीं AC ते एक शिखर लंब बनाता, ये साडे को पॉइंट आ गया E। इस तरह ही असीं C तो शिखर लंब बनावांगे इसके सन्मुख भुजा या ओपोजिट साइड ते जो साडे को AB है ये साडे को बन जाता है F। सो इस तरह साडे को जिहड़ी त्रिभुज है उस दे विच दो शिखर लंब बन के जिहड़ी कि तैयार हो जाती है। तो BE बराबर CF है साडे कोल। RHS नियम की वरतों करते हुए सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC एक समदोभुजी त्रिभुज है। सो RHS नियम की है साडे को RHS राइट एंगल, H ते मतलब साडे को हाइपोटेन्यूज, S ते साडे को आ गया साइड, ए साडे को आ गया समकोण, कर्ण अते भुजा। सो असीं इस नियम की वरतों करनी है तो दसना है कि साडे कोल जिहड़ी त्रिभुज ABC है एक समदोभुजी त्रिभुज है। सो गल करदे हां असीं त्रिभुज BEC ਅਤੇ त्रिभुज FCB ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋ त्रिभुज ਲਏ ਹਨ BEC ਅਤੇ FCB, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। BEC ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ B, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ E, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ C, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ F ਹੈ BC ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ है तो 90 डिग्री का कोण जिहड़ा वो बन रहा है। सो दोवें त्रिभुजां दे विच एंगल जिहड़ा साडे कोल BEC बराबर आंदा है एंगल CFB दे, जो साडे कोल है 90 डिग्री ते जो साडे कोल शिखर लंब सीगे, तो जो भी शिखर लंब हुंदा साडे कोल एंगल किहड़ा बनदा है 90 डिग्री का। सो ये साडे कोल एक एंगल जिहड़ा बराबर आ जाता है। उपर असीं BE बराबर CF लिखी है क्योंकि साडे कोल दोवें जिहड़े कि लंब ने वो समान दिते गए हैं। सो BE बराबर होएगा FC साडे कोल, FC लिख लो या CF कुछ भी लिख सकते हैं। सो BE बराबर है साडे कोल CF जो साडे कोल दिता है। हुण एक कोण साडे को बराबर आ जाता है तो एक भुजा साडे को बराबर आ जाती है। हुण असीं त्रिभुज नूं देखते हैं जिस दे विच साडे कोल BC नीचे है तो इस साइड ते भी नीचे BC है, ये तो मतलब BC दोवां दे विच आंदी है, इसलिए BC बराबर आ गया साडे कोल BC जो साडे कोल साझा है। सो कॉमन साइड आ गई साडे को। हुण असीं क्राइटेरिया किहड़ा वरतना है RHS। R की गल करते हैं साडे को 90 डिग्री का कोण आ गया साडे को, ये साडे को आ गया R। भुजा की गल करो साडे को BE CF जिहड़े साडे को साइड आ गई, BC बराबर BC साडे को साझा है। हुण साडे को रह जाता है कर्ण, कर्ण ने सारा क्लीयर कर देगा साडा हाइपोटेन्यूज जो है। हुण देखो जिहड़ा
ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਜਾਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ H, ਇਹ R ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ H ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ CF ਜਿਹੜੇ ਲੰਬ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਰੈਭੁਜ BEC ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੈ ਤ੍ਰੈਭੁਜ BFC। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ RHS ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ BCE ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਐਂਗਲ CBF ਦੇ ਕਿਸ ਤੋਂ CPCT ਤੋਂ। ਸੋ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਜਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ABC ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਤੇ C ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ B ਅਤੇ C। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਂਗਲ ਤਾਂ BCE ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ BCE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ BCE, ਹੁਣ ਜਦੋਂ BCE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ E ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ A, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CE ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ BCE ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ BCA ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਐਂਗਲ BCA ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਂਗਲ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ CBF ਅਤੇ CBA ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 1। ਸੋ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੇ ਦੋ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ AB ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ AC ਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABC ਇੱਕ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਦਰਸਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਤੇ C ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ AB ਬਰਾਬਰ AC ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਜਿਹੜੀ ABC ਇੱਕ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈਸੋਸਕੈਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।